السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال تعالى في مقام آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین کرام، برادران اسلام، سامعین اعظام، آج بتاریخ 4 ربیع الاول 1424 ہجری مطابق 6 مئی سن 2003 عیسوی کے اس پروگرام میں جو سعودی سرائیوی سکن کے اس جامع مسجد میں منعقد ہوا ہے، مکتب الجالیات ثانیہ جدیدہ ریاض کے زیر اہتمام، اور جس موضوع پر میں آپ حضرات سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع ہے سچا دین اور جھوٹا دین. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، قرآن کریم کی جو چند آیتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں، تلاوت کی ہیں، آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کریمہ میں ہم مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو بھی نہیں بلکہ ساری کائنات کو، ساری دنیا کو کس بات کا درس دے رہا ہے، کس بات کا سبق دے رہا ہے، کس بات کی تعلیم دے رہا ہے. میری گفتگو کا محور یا میری گفتگو جس کے ارد گرد ہوگی وہ یہی آیات کریمہ، یہ آیات بینات ہیں، اور یہی نچوڑ ہیں، یہی زبدہ ہیں، اور یہی یوں سمجھیے نچوڑ ہیں ہماری ساری گفتگو کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. یعنی اللہ سے ڈرو، یعنی برائیوں سے، حرام چیزوں سے، کبائر سے، بڑے بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں، ان سے پرہیز اختیار کرو، پرہیزگار بننے کی کوشش کرو، پرہیزگار بنو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کی صحبتوں میں اٹھو بیٹھو، سچے لوگوں کی گروہ، سچے لوگوں کی جماعتوں میں شریک ہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے ہمارے حبیب، اے ہمارے رسول، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق بات دے کر کے. یعنی آپ جو باتیں بتلاتے ہیں، جو تعلیمات لوگوں کو دیتے ہیں وہ حق کی ہوتی ہیں. بشیروں و نذیرہ، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے.
जन्नत की और नज़ीरा डराने वाला बना करके भेजा है जहन्नम से। यानी तुमको दुनिया वालों के सामने रसूल बना के इसलिए भेजा गया है ताकि तुम लोगों को जन्नत में जाने आने की खुशखबरी सुनाओ और जहन्नम से डरने और उससे बचने की जो है बातें बतलाओ, किन किन चीज़ों से तुम जहन्नम से बच सकते हो। वला तुसअल अन अस्हाबिल जहीम, और आपकी दावत को जो कबूल कर लेगा वो जन्नत में जाएगा। जो जहन्नम में जाएंगे उनके बारे में ऐ नबी आपसे नहीं सवाल किया जाएगा कि ये जहन्नम में क्यों गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो खुद अपने आमाल के, अपने ईमान के जिम्मेदार होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 119। इसी तरह सूरह अत-तौबा आयत नंबर 33 में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा, वो अल्लाह कौन है? वो अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत दे करके भेजा है, दीन तालीम दे करके भेजा है, वो दीनिल हक, और हक दीन, सच्चा दीन दे करके भेजा है, सच्चा दीन दे करके भेजा है। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, ताकि दुनिया के अंदर जितने भी अदियान हैं, जितने भी दीन चल रहे हैं, सारे दीनों के ऊपर इस दीन को गालिब करें। वलौ करिहल मुशरिकून, भले मुशरिकीन नापसंद करें, और भले मुशरिकीन के नजदीक ये बड़ी नापसंदा बात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इन्ना कसीरन मिनल अहबार व रुहबान, बहुत सारे उलमा, बहुत सारे सूफिया, बहुत सारे बड़े बड़े इनके दीनी रहबर और रहनुमा, लयअकुलून अमवालन नास, ये लोगों का माल खाते हैं बिल बातिल, झूठ बोल बोल करके, बातिल तरीके से, नाजायज तरीके से लोगों का माल खाते हैं। वो यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह पर आने से, दीन हक को पहचानने से लोगों की राहों में रुकावटें बनते हैं, लोगों की राहों में बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी करते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अपने बंदों को वाज़ेह तौर पर बतला दिया, और ये मोमिनों को जो ईमान वाले हैं उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब फरमाया कि इस हकीकत को ज़हन में रखो, क्योंकि कुरान यूं ही कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसी बात बयान कर रहा है, नहीं, बल्कि सच्चाइयां लिए हुए हकीकतों को बयान फरमा रहा है। अल्लाह ताला ने इसी तरह से सूरह अज़-ज़ुमर आयत नंबर 32 से लेकर 34, 35, 36 भी आप पढ़ जाएं, एक मिसाल बयान फरमाई, और बड़ी प्यारी मिसाल बयान फरमाई। चुनांचे अल्लाह खुद फरमाता है, ज़रबल्लाहु मज़लन रजुलन फ़ीही शुरकाउ मुतशाकिसून, अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमा रहा है एक ऐसे आदमी की जो गुलाम है और उसके कई बादशाह हैं, उसके कई अमीर हैं, सरदार हैं। एक आदमी है जिसमें कई लोग पार्टनर हैं, यानी वो गुलाम है अकेला, और उसमें कई लोग पार्टनर बने हुए हैं। उन्होंने भी पैसे दिए, उन्होंने भी पैसे दिए, उन्होंने भी पैसे दिए, और पैसे देकर उसे गुलाम को खरीद लिया। मुतशाकिसून, जो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई कह रहा है मेरा काम करे, वो कह रहा है मेरा काम करे, वो कह रहा है मेरा काम करे। हाँ? एक मिसाल अल्लाह ताला ने फरमाया, एक ऐसा आदमी है जिसके अंदर चंद पार्टनर बने हुए लोग झगड़ रहे हैं। वरजुलन सलमन लिरजुलिन, और एक शख्स है जिसका एक ही मालिक है। गौर से सुनना इस मिसाल, एक शख्स वो है जिसका एक ही मालिक है, वही उसका आका है, एक ही है। हल यस्तवियान मसला, क्या ये दोनों बराबर सराबर हैं? बोलो, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं बराबर हो सकते। एक तो वो है जिसके अंदर 10 पार्टनर बने हुए हैं शरीक, 10 आदमियों का वो गुलाम, और हर एक ये चाहता है कि ये मेरी ख्वाहिश पूरी करे, हर एक चाहता है ये मेरी चौखट पे आए, हर एक चाहता है कि मेरी आवाज पे लब्बैक कहे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया एक तो ये, और एक आदमी वो है जिसका एक ही मालिक। तो बताओ दोनों में आराम और सुकून के साथ कौन रहने वाला है? जिसका एक मालिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, पर अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अक्सर और बेशतर इस हकीकत को समझते नहीं। ये अल्लाह ताला मुशरिकों के लिए मिसाल बयान फरमा रहा है कि एक शख्स है जिसके कई माबूद बने हुए हैं, कई माबूद हैं। एक बंदा है बेचारा, वो कई लोगों में बटा हुआ है, अब वो उसकी इबादत करे तो वो नाराज हो, उसकी इबादत करे तो वो नाराज हो, उसको चारों तरफ से वो कहीं इधर जा रहा है उनको तसल्ली देने के लिए, कभी मारे डर के उनके पास झुक रहा है, मारे खौफ के कभी उस दरवाजे पे जा रहा है, मारे डर के कभी उनकी पूजा कर रहा है, मारे डर के कभी उनके दरबार में नजरों न्याज लेके पहुंचा हो। यह आदमी हैरान और परेशान है। और एक आदमी वो है जिसका एक मालिक है, बस उसी की वो ताबेदारी कर रहा है, सुकून है, मुतमईन है, इत्मीनान।
یہ مثال ہے ان لوگوں جو موحدین ہیں اور جو مشرکین. مشرکین ہمیشہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی حیران و شش کر رہے ہیں، یہ پریشان رہتے ہیں، اور جو موحدین